target? Yes? Execution? Synchronization? Whether you observe the synchronization among them? And very important, from the second clip, see, somebody is triggering the next. Okay, somebody is triggering, rather from lower energy level to higher energy level. Lower energy level to higher energy level. So can we use this in a teacher-student relationship? Can we trigger? Can we get synchronized ourselves? Okay, so you are well familiar with maximum power transfer theorem. You have done this one. Yes? What is that statement? Maximum power will be delivered by a generator to a load resistance if load resistance is equal to internal resistance of the source. So this is the statement of maximum power transfer theorem. Now what I will do is, I will implement this theorem in teacher-student relationship. Teacher, I will treat as a source. Teacher is having some set of characteristics. Yes or no? अरे सब प्रेशर क्यों बसलाय था? So feel free. Teacher is having some set of characteristics. I will call it as internal resistance. Yes? You all students, I will call as a load, rather variable load. Yes, because you have n number of characteristics. If 65 students are there, 65 into on an average say 10 characteristics. So you have different 650 characteristics. Now there is only one teacher for one subject. Get the point now. Teacher is having say 10 characteristics. Variable load having 650 characteristics. Now we know the theorem. When the characteristic gets matched, there is maximum output. Yes or no? So if teacher is teaching the subject very fast, your feedback is teaching is very fast. Okay. So what both the elements has to do? Teacher should reduce the speed. But it's not possible to reduce to this level because of a pressure on that completion of the syllabus. On your side, what you have to do? What you have to do is, whatever your understanding is there, that should be increased. Teachers should decrease the speed. And definitely a stage is reached when both the characteristic gets matched, there is not the shock. Because we are not expecting the shock. What we are expecting is a maximum result. That means all the time, if we use this concept of matching, definitely we can work. So from both the clips, clip 1 and clip 2, everybody has recognized, identify the characteristics of next one. And by knowing each other, they have achieved their targeted task. See the discipline, see the beauty in both the clips. याचा अर्थच काय झाला? मला जर खरंच चांगलं करायचं असेल, फक्त एका सब्जेक्ट पुरतं किंवा या इंजिनिअरिंग पुरतं नाहीये, मला माझं आयुष्य चांगलं करायचं असेल तर काय करावं लागेल? मला दुसऱ्यांना समजावून घ्यावं लागेल. लक्षात येत आहे? सो दॅट अंडरस्टँडिंग, दॅट फ्लेक्झिबिलिटी वी हॅव टू बिल्ड अप. अरे सर त्या स्पीडला येऊ शकत नाहीत ना, म्हणजे मला काय करायला पाहिजे? मला माझं अंडरस्टँडिंग थोडंसं वाढवावं लागेल. आता अंडरस्टँडिंग कसं वाढवणार सांगा? रीड बिफोर यू लिसन. सिंपल टेक्निक. एखादा टॉपिक अवघड आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे असं वाटलं का नाही, इमिजिएटली आपलं मन काय करत असते? ऑप्शनला टाकूया का? मागचे 3-4 पेपर बघायचे, अरे किती 4 का 5 मार्काला आले, टाकूया ऑप्शनला. 95 पैकी पाडू 50-60. आणि नेमकं त्या वर्षीच कसं होतंय, त्या टॉपिकवर 15 किंवा 20 मार्काचं येते. लक्षात घ्या. म्हणजे एखादा मुलगा नापास होतो किंवा मुलगी नापास होते, ते फार मोठं काय चूक केली असं नसते होत, कुठंतरी ती जजमेंट फेल्युअर असते. लक्षात घ्या. आणि जजमेंट फेल कुठं झालं? हा टॉपिक अवघड आहे हे समजण्यातच तुम्ही फेल झाला सुरुवातीला.
अरे एखादी गोष्ट अवघड कधी वाटते आपल्याला, अननोन असेल तर. त्याच्यामुळे मी काय करायला पाहिजे की बिफोर लिसनिंग टू समबडी आय विल रीड इट. मला न कळू दे, आय विल रीड इट. तो टॉपिक मी एकदा दोनदा वाचेल, देन आय विल लिसन. डेफिनेटली यू विल गेट 10-20%. बिकॉज दॅट थिंग इज नॉट नाऊ न्यू टू यू. सर जे सांगतात का नाही ते तुम्हाला एकदम नवीन वाटणार नाही. आणि आपलं कॉन्सन्ट्रेशन का जातं, का कमी होतं, याला कारण म्हणजे काय, अननोन थिंग्स. म्हणजे एखादी गोष्ट जर माहीत असेल तुम्हाला थोडी बहुत 1%, 2%, 5% जर माहीत असेल, यू कॅन फोकस्ड मोर. लक्षात आलं. म्हणजे आपण करायला काय पाहिजे. सो व्हॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज a two-way teaching learning process. Before you listen, please try to read that way. Once you do that, your understanding level gets increased. Okay? See what this vision is there. This vision is very important. Very, very important. So if you have your vision of just say 4 years, a short vision. आता कुठलं academic year चालू आहे, 13, 14, 13, 14. 14-15ला तुम्ही एसीत असणार आहे, 15-16ला टीत असणार आहे. नेक्स्ट 16-17. म्हणजे माझा जो फोकस आहे ना तो 2016-17चाच पाहिजे. मला 2016-17मध्ये पर्टिक्युलरली 2017मध्ये गेट एक्झाम द्यायची. तो फोकस आत्ता पाहिजे. कारण गेट एक्झाममध्ये 16-17चं कोण विचारणार नाही तुम्हाला. विचारलं तर कधीचं विचारणार आहेत, 13-14च. 80% विचारणार आहेत 14-15चं. लक्षात येते. दॅट मीन्स व्हॉट एव्हर युअर विजन इज दॅट विजन प्लेज द रोल. मी फार शॉर्ट विजन सांगितले. ॲक्च्युअल विजन इज डिफाईन लाईक दॅट वन. द थिंग्स विच आर इनविजिबल. आणि गेट इनविजिबल नाही आहेत. तुमचे बरेचसे टीचर गेटविषयी सांगतात, तुम्हाला सांगतात का नाही. GAT, that Graduate Aptitude Test in Engineering. आणि 16-17पर्यंत बऱ्याचशा कंपनीची पण रिक्वायरमेंट तीच असेल ना. आत्ता समजा एक 5% कंपनीची रिक्वायरमेंट असेल तर 16-17मध्ये 50%ची असू शकते. सो यू हॅव टू प्रिपेअर युअर माइंडसेट राईट नाव. आणि मित्रांनो, शेवटी आपल्याला काहीतरी नोकरी करायची म्हणूनच आलो आहे ना, का टाइमपास म्हणून आलो आहे. पण इथं काहीतरी करिअर करायचं आहे, काहीतरी आपल्याला बिझनेस करायचा असेल किंवा मार्केटिंगमध्ये जायचं असेल. पण हे मला 16-17मध्ये करायचं आहे, त्याची माहिती मला आत्तापासून करून घ्यायला पाहिजे थोडीशी. अरे प्लेसमेंट म्हणजे नक्की काय असतंय. प्लेसमेंट ह्याचा अर्थ काय. कॅम्पस प्लेसमेंट म्हणजे काय. ऑफ कॅम्पस प्लेसमेंट म्हणजे काय. पर्सनल इंटरव्ह्यू कशाला म्हणतात, कशा पद्धतीचा असतो तो. टेक्निकल इंटरव्ह्यू म्हणजे काय. व्हॉट आर दीज क्वेश्चन्स आर देअर. यू हॅव टू रेज द क्वेश्चन्स. आणि हे कधी शक्य आहे. इफ यू हॅव द विजन, इफ यू आर थिंकिंग वेल अहेड ऑफ टाइम. मित्रांनो, बाहेर खूप गर्दी आहे. कुणाची गर्दी आहे. ऑर्डिनरी इंजिनियरची गर्दी आहे. गर्दी कुणाची आहे. ऑर्डिनरी इंजिनिअरिंगची. आपण जर एक सर्वे बघितला, नास्कॉमचा सर्वे जर बघितला, सोलापूरसारख्या शहरातून फक्त 10 ते 12% इंजिनियर्सना नोकऱ्या मिळतात. खरं डिमोटिवेटिंग स्टेटमेंट आहे, पण वस्तुस्थिती आहे. किती टक्के लोकांना मिळतात. 10 ते 12% इंजिनियर्सना सर्व्हिस मिळतात. म्हणजे जवळपास 90% लोक बेकार आहेत, अनएम्प्लॉयबल आहेत. पुण्या मुंबईसारख्या ठिकाणी 22 ते 25% लोकांना सर्व्हिस मिळते. याचा अर्थ जवळपास 75 ते 80% इंजिनियर्सना जॉब मिळत नाही आहे. याचा अर्थ नोकरीच्या संधी नाहीत का, ऑपॉर्च्युनिटी नाहीत का, असं अजिबात नाही आहे. बघा एकीकडे कसं आहे, नोकऱ्या खूप आहेत पण त्याला इलिजिबल इंजिनियर्स नाही आहेत. त्याला काय. इलिजिबल इंजिनियर्स नाहीत. म्हणजे इंजिनियर्स आहेत डिग्रीनं, पण जे स्किल्स लागणार आहेत ना ते स्किल्स अवेलेबल नाही आहेत. आता हा विचार 2017ला करून चालेल का. चालेल का सांगा. अजिबात चालणार नाही. म्हणजे आता तुमच्याकडे डेटा काय हवा आहे. विच इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड राईट नाउ. अरे इन 2017 I have to appear for say placement.
त्या कंपनीचं XYZ कंपनीचं किंवा इन जनरल कंपनीचं स्किल रिक्वायरमेंट काय आहे? काय प्रश्न विचारायचा आहे? काय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे? त्या कंपनीचं स्किल रिक्वायरमेंट काय आहे? हा झाला माझा ए. तुम्ही स्वतःला असेस करायचंय, त्यात प्रश्न विचारायचा आहे की माझ्याकडे सध्या कुठले स्किल अवेलेबल आहेत. तो झाला बी. ए म्हणजे काय? स्किल्स रिक्वायर्ड. बी म्हणजे स्किल्स अवेलेबल. ए मायनस बी म्हणजे काय? Skill gap. And that is where this skill gap you have to analyze and you have to work so that this skill gap decreases. आणि हे आत्तापासून करायचं आहे, 16-17 मध्ये करायचं नाही मित्रांनो. समजा माझ्याकडे कॉन्फिडन्स नाही आहे किंवा माझ्याकडे डिसिजन पॉवर नाही आहे, मला डिसिजन घेता येत नाही आहे, मला स्टेजवर जाऊन 4 वाक्य बोलता येत नाही आहे, हे जर तुम्हाला माहीत असेल then only you will plan. लक्षात येते? That means you have to assess right now what are the skills that are available with me and what are the skills required by X agency, and I have to work for skill gap. Okay, and when you are doing this one, definitely in the year 2017 you will enjoy that. आणि सक्सेसफुल लोक जी असतात ना, they are thinking well ahead of time. वेळेच्या खूप आधी विचार करणारी लोक जीवनात यशस्वी होतात. वेळ आल्यानंतर कोणी विचार करेल ना, पर्यायच नसतोय आपल्याकडं. पण वेळ आल्यानंतर विचार केल्यानं तुमच्याकडं प्रिपरेशनला वेळ राहणार नाही. डिसेंबर जानेवारीमध्ये परीक्षा आहेत, करूया की नंतर असं जर म्हणत गेला तर काय होणार तुमचं? वन थिंग विल बी फिक्स्ड. तुमचा रिझल्ट एक तर फेल येईल किंवा ॲव्हरेज येईल. पण तुम्ही आजपासून विचार केला किंवा करत असाल तर डेफिनेटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्युअर. ओके, सो व्हॉट यू हॅव टू डू इज ऑलवेज यू हॅव टू थिंक फॉर द विजन. अँड जनरली इफ युअर विजन इज व्हेरी शॉर्ट, एक माझ्याकडे दृष्टी माझी 1 वर्षाची असेल ना, वी आर कल्टिवेटिंग द फ्लॉवर्स. मला 1 वर्षाचंच टार्गेट आहे. इफ माय विजन इज ऑफ 10 years, one is cultivating the trees. And if the vision is of eternity, Anantakal, then we have to cultivate the men. We have to cultivate the people. That's why we have to work for people. Are you getting this one? Because the vision is of eternity. All the time I should think in what way I can contribute in my development of the nation. This is the long term vision. मला काय करायचं आहे? नुसतं इंजिनिअरिंग करायचं नाही. इंजिनिअरिंग करून माझ्याकडे फक्त बघायचं नाही. मला I have to think of my nation. Ultimately, I have to make this place a better place to live. काही जणांना प्रश्न पडतो बघा, सर हे तुमचं लेक्चर किंवा असे चांगले थॉट आम्हाला उशीरच झाला तर ऐकायला. हे जर 2 महिन्यापूर्वी झालं असतं नाही, आणखी काहीतरी सुधारणा झाली असती, आणखी काहीतरी आमचं प्लॅनिंग एक्झिक्युशन बदल झाला असं वाटतंय. पण मित्रांनो, तो स्पॅन गेला ना, म्हणून त्याच्याविषयी नाराज व्हायचं नसतंय. तर त्या स्पॅनवर विचार करण्यासाठी परत 1 वर्ष घालवलं तर आणखी 1 वर्ष आयुष्याला कमी झाला ना. व्हॉट यू हॅव टू थिंक फ्रॉम दिस इन्स्टंट ऑनवर्ड्स. एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. इथं एक ग्रस्त पेपर वाचत होते आणि त्या पेपरमध्ये त्यांनी बातमी वाचली, त्यांच्या स्वतःच्या नावाची बातमी होती की दिस पर्सन हु इज वर्किंग विथ द डेथ ऑफ द पीपल इज नो मोर. जे स्वतःविषयी बातमी कशी आली होती, मिस्टर सो अँड सो, आणि त्यांना लेबल दिलं होतं मौत का सौदागर इज नो मोर. लक्षात आली का सिच्युएशन? स्वतःविषयी मी तो माणूस वाचतोय की मौत का सौदागर इज नो मोर. ही रिअलाइज हिज थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. अरे मी गेल्यानंतर मला लोक मौत का सौदागर म्हणून ओळखणार का? एक आयुष्याशी, लोकांच्या आयुष्याशी खेळणारा म्हणून मला ओळखणार का? ही रिअलाइज, he assessed his value system, and from that day onwards he changed his life entirely. He worked for only peace and peace.
Now all of us knows that personality as Alfred Nobel. Alfred Nobel is the prize that is given for the work for peace. म्हणजे त्याच्या आयुष्याच्या अगोदरचं काम आणि त्याला रिअलाइज झाल्यानंतरचं काम याच्यात 180 डिग्रीचा फेज होता बघा. फेज शिफ्ट किती होती? 180 डिग्री. दॅट मीन्स ॲट एनी मोमेंट, ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ लाईफ यू कॅन चेंज युअर वर्किंग स्टाईल. त्याच्यामुळं 2 महिने गेले किंवा 2 वर्ष गेले असं म्हणायचं कारणच नाही आहे. इवन यू कॅन स्टार्ट द थिंग्स. And always remember, life is eco. I'm generally using the term law of conservation. तुम्ही जर चांगलं दिलं का नाही, डेफिनेटली चांगलं येणार आहे. तुम्ही जर एखाद्याचं मन दुखवलं ना, तुमचं कोणतरी दुखवणार आहे. तुम्ही एखाद्याला डिस्टर्ब केलं तर तुम्हाला कोणतरी डिस्टर्ब करणार आहे. एक छोटंसं उदाहरण बघा. एक आई आणि मुलगा असतो लहानसा. काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंगमुळे भांडणं होतं दोघांची. कारण आई रागावते, भांडणं पण म्हणता येत नाही. आई रागावते, तो मुलगा चिडतो आणि दरी असते ना, डोंगराची तिथं जातो आणि मोठमोठ्यानं म्हणतो की आई तू वाईट आहेस. काय म्हणतो? म्हणा तो मुलगा म्हणतो, तुम्ही म्हणत नाही ॲक्च्युअली. तो काय म्हणतोय? आई तू वाईट आहेस. तिथून इको येतो बघा की 10 वेळा म्हणते की आई तू वाईट आहे, आई तू वाईट आहेस, असा 10 वेळा इको येतो त्याचा. तो लहान मुलगा घाबरतो. त्याला डेफिनेटली वाटतं की तो कोणतरी राक्षस आहे आणि तो राक्षस परत म्हणतोय की तू वाईट आहेस. तो आईकडे पळत येतो आणि मग आज ती झालेली घटना सांगतो. तर आई त्याला म्हणते, बाळ तू असं म्हण की आई तू खूप चांगली आहेस. काय म्हणते ती आई? तू असं म्हण की आई तू खूप चांगली आहे असं म्हण. तिथं राक्षस काय म्हणतोय बघूया. तो परत तिकडे जातो आणि ज्यावेळेस तो म्हणतो की आई तू खूप चांगली आहेस, तिथून इको येतो, आई तू खूप चांगली आहेस, आई तू खूप चांगली आहेस. व्हॉट इज द मिनिंग? आपण जसं देतो ना तसं घेत असतो. लाईफ इज ॲन इको. आता आईचा शब्द आलाय म्हणून सांगतो मी. जगात सर्वात जर प्रिय कोण असेल, प्रिय व्यक्ती असेल जगात, तर कोण असते? आपली आई असते. असं मी 3 आईविषयीचा खरं रेफरन्स दिला. एक आई की जी मी लहानपणी वाचली होती. दुसरी आई मी काही वर्षापूर्वी, 2-3 वर्षापूर्वी ऐकली होती. आणि तिसरी आई जी मी 15 दिवस झालं, 15 दिवसापूर्वी मी त्या आईला पाहिलं होतं. पहिली आई आहे की जी मी ऐकली असं, वाचली असं म्हटलं की तुम्ही पण वाचली असेल. तुमच्या लहानपणी तुम्ही ती पण वाचली पण असेल. अरे मराठी सांगायला समजते ना, नो इश्यू विथ द लँग्वेज. ती आई अशी होती बघा की ते मुलगा जो असतो तो मुलगा त्या आईला ते काळीज मागतो. आई तुझं मला काळीज हवं आहे. ते आई क्षणाचाही विचार न करता, विलंब न करता ते काळीज काढून देते आईला, त्या बाळाला. तो मुलगा त्या आईचं काळीज घेऊन पळतो. पळताना ठेच लागते. ठेच लागल्यामुळं ते काळीज खाली पडतं आणि त्या काळजातून आवाज येतो, बाळ तुला कुठं लागलं का? ही आई मी माझ्या लहानपणी वाचली होती. तुम्ही पण वाचली असेल. दुसरी आई मी ऐकली होती एका भाषणातून. सत्य कथा आहे ती. पद्मश्री डॉक्टर तात्यासाहेब लहाणे की जे सोलापूरला आज आहेत, जे हॉस्पिटलमध्ये डीन आहेत ते, की त्यांच्या काही वर्षापूर्वी, बरेच वर्ष होऊन गेली, त्यांच्या दोन्ही किडन्या फेल झाल्या होत्या. त्यांच्या आईनं त्यांना 1 किडनी दान करायचं, 1 किडनी दान पण म्हणू शकत नाही, पण 1 किडनी द्यायचा संकल्प केला. ते हॉस्पिटलमध्ये गेले. ज्यावेळेस ऑपरेशनची वेळ आली त्यावेळेस आईचा चेहरा थोडासा घाबरलेला होता. थोडासा विचित्र असा वाटत होता चेहरा. काळजीयुक्त असा वाटत होता. डॉक्टर जवळ गेले म्हणाले, आई तुम्ही घाबरलात का? तुम्हाला काहीतरी होईल म्हणून घाबरला का तुम्ही? तर ती आई म्हणाली की डॉक्टर साहेब नाही आहे. माझ्या मनात अशी शंका आली की समजा ही जर किडनी माझी गेली, त्या मुलाला दिली आणि ती जर व्यवस्थित बसली नाही तर तुम्ही माझी दुसरी किडनी काढाल का नाही याच्याविषयी मला शंका आहे. कारण मला माझी पहिली जर किडनी जर बसली नाहीये तर मला 100% माझी दुसरी किडनी पण द्यायची. पण तुमचे हात त्या वेळेस, त्या ऑपरेशनच्या वेळेस थरथर कापतील का? किंवा माझी दुसरी किडनी ज्यावेळेस मी देणार आहे त्यावेळेस माझ्या इतर मुलींना काय वाटेल?
त्यांच्या मनाला समजून मी थोडेसे घाबरले. तर माझी तुम्हाला एकच विनंती आहे की ही जर किडनी बसली नाही तर माझी दुसरी किडनी काढा. ही ती दुसरी आई मी ऐकली होती. आणि तिसरी आई करायची तर खूप घेण्यासारखं आहे. तिसरी आई डायरेक्ट सेकंड इयर ज्या दिवशी ॲडमिशन झालं आपल्या इथं, प्रिन्सिपलचा ॲड्रेस होता, त्या दिवशी मी तिसरी आई बघितली. मुलांना त्या आईला ज्यावेळेस बाळाला जन्म दिला, पहिल्या महिन्यात त्या आईला समजलं की आपलं बाळ बहिरं आहे, आपल्या बाळाला ऐकू येत नाही. कारण त्यानं रिस्पॉन्स दिला नसेल, कुठल्या तरी एखाद्या ह्याला रिस्पॉन्स दिला नसेल. ती आई त्या बाळाला घेऊन दवाखान्यात जाते आणि डॉक्टरला म्हणते काय झालं बघा, काय रिस्पॉन्स देत नाही. तर डॉक्टर ज्यावेळेस ते वाक्य उच्चारतात त्या बाळाविषयी, तर त्या आईच्या मनावर प्रचंड असा आघात होतो. डॉक्टर त्या आईला सांगतात की तुमचं बाळ जे आहे ना ते 105% बहिरं आहे. 100% नाही मित्रांनो, 105% बहिरं आहे. आता 105% बहिरं म्हणजे काय? एखादा बॉम्बस्फोट जर झाला तर त्या बॉम्बस्फोटाचा आवाज थोडासा कानात येईल, थोडासा किंचितसा, त्याला आपण म्हणतो 105% बहिरं. हा आघात संपतोय नाही संपतोय, तोच डॉक्टरना दुसरा एक आघात दिला की म्हणले हे बाळ जसं जसं मोठं होईल तसं जसं ती मुलगी होती तशी तशी ही मुलगी फक्त बहिरीच नाही तर मुखी पण होईल. हा आघात मात्र त्या आईला प्रचंड होता. कारण मित्रांनो, माणूस बोलतो कशामुळे बोलतो? ऐकल्यामुळे बोलतो. ऐकणं जर आपलं बंद झालं तर बोलणं ऑटोमॅटिक बंद होतं. त्या आईवर काय म्हणजे कुठला प्रसंग आला असेल बघा ना, एक तर बहिरी आहे, नंतर मुखी होणार, पण त्या आईने एक निर्धार केला की नाहीये मी माझ्या मुलीला मुखी होऊ देणार नाही. कंटिन्युअसली 3 वर्ष, पहिले 3 वर्ष स्वतः त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं की लिप मुवमेंट्स, ओठांच्या हालचालीवरून माणसाला पुढचं काय सांगायचंय ते कळतंय. आणि एकदा कळाल्याकडे पुढचा माणूस काय विचारतोय की त्याला इकडून रिस्पॉन्स जाणार, म्हणजे ही मुलगी काहीतरी बोलणार. असं पहिलं 3 वर्ष त्यांनी प्रशिक्षण स्वतः घेतलं बॉम्बेला जाऊन. पहिला शब्द अ 3 वर्षानंतर आला, पुढच्या 5-6 महिन्यानंतर ब आला, पुढच्या 5-6 महिन्यानंतर काना आला. ज्यावेळेस ती मुलगी 4-4.5 वर्षाची झाली त्यावेळेस त्या मुलीच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडला आ ई. मित्रांनो, तो क्षण बघा, त्या आईला कुठला आनंद झाला असेल की डॉक्टरनी सांगितलं होतं की 105% बहिरी आहे, 100% पुढं मुखी होणार आहे. ती मुलगी म्हणते की आई, तिचा आनंद किती असेल बघा. त्या आईनं त्या दिवशी ठरवलं की मी ह्या मुलीला सर्वसाधारण मुलांच्या शाळेत घालणार, मूकबधीर शाळेत घालणार नाही. संकल्प बघा. त्या आईनं हे नॉर्मल शाळेत घातलं. 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 10वीला मित्रांनो त्या मुलीला 81% मार्क पडले. त्या मुलीला व्हायचं होतं डॉक्टर, पण डॉक्टर म्हटल्यानंतर ऑपरेशन आलं आणि ऑपरेशन म्हटलं की तोंडावर पट्टी आली. तर तोंडावर जर पट्टी आली तर लिप मुवमेंट कशी कळेल? ही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी तिला डॉक्टरनी सांगितली की तुम्हाला डॉक्टर उतरणार नाही कारण प्रॉब्लेम असा आहे. त्या मुलीनं संकल्प केला की मी इंजिनियर होणार. मित्रांनो, त्या मुलीला डिप्लोमाला ॲडमिशन मिळालं. FY, SY, TY 3rd इयरला त्या मुलीला 73% मार्क मिळाले. नॉर्मल कॉलेज, तुमचं आमचं कॉलेज. आणि परवा ज्यावेळेस डायरेक्ट सेकंड इयरची ॲडमिशन झाली त्यावेळेस आपल्या कॉलेजमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगमध्ये तिला AC ला ॲडमिशन मिळालं. एक मुखी मुलगी की होणार होती, एक मुखी मुलगी जी 105% बहिरी आहे, ती एवढे मोठे प्रचंड असं यश मिळवू शकते. मग आपल्याला का नाही आहे? किंवा आपण एखाद्या गोष्टीला भाऊ का करायचा? लक्षात घ्या, आईच जर 100% क्रेडिट. त्याच्यामुळे म्हटलं की माझी आई सोडून या 3 आई जी मी रेफरन्स दिला ना त्यांचा ग्रेटनेस बघा. एक कथेतली आई होती, एक होती कथेतली आई. 2 आई ज्या आहेत ना त्या आहेत रियालिटीमधल्या आहेत.
जे आईला जसं इम्पॉर्टन्स आहे त्या पद्धतीचं त्या मुलीला तासोन तास तिनं परिश्रम घेतले ना, तासोन तास परिश्रम करून आज तुमच्या आमच्यापैकी एक आहे. ह्याच्यावर आपल्याला घ्यायचं आहे की आपल्याजवळ एवढं सगळं असताना आपण का करायचं नाही. हे सांगण्याचा पॉईंट काय की मनात जर एखादी गोष्ट आपण ठरवली तर कुठलीही गोष्ट आपण करू शकतो. मित्रांनो, आपल्याला तर कुठं झाड उचलायचं नाही आहे, कारण झाड उचलणारी आता वेगळी लोक असतात. रस्त्यावर जर झाड पडलं नाही तर नगरपालिकेला कोणतरी येईल ते उचलेल. पण ह्या क्लिपमधून आपल्याला घेण्यासारखं खूप आहे बघा, आणि आपण ते करू शकतो का हे बघायचं. आता प्रत्येक सब्जेक्टचा जर विचार केला नाही, फॉर एक्झाम्पल BW सब्जेक्ट, तर सगळ्यांनाच 100% समजत असेल असं नाही आहे. 100% मुलांना 100% तो विषय समजत असेल असं नाही आहे. किंवा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 म्हटलं तर सगळ्यांना समजेलच असं नाही ना. पण डेफिनेटली काही मुलांना तो 100% समजलेला असतो का नाही. समजा एक 65 मुलं असतील ना, 65 पैकी 15 ते 20 मुलांना BW सब्जेक्ट 100% समजलेला असतो. त्या 15 मुलांना इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 100% समजला नाही, तो गोष्ट वेगळी आहे. त्यांना 80% समजला असेल. पण तिथं दुसरा एक ग्रुप असतो की इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 100% त्यांनाही समजलेला असतो का नाही. ही जी क्लिप दाखवली ना मी, युनिटी कम टुगेदर, आपण हा कन्सेप्ट हिथं आपण वापरू शकतो का हे आपल्याला बघायचं आहे. बरं, आता सब्जेक्ट कुणाला समजलाय त्याला शोधण्यासाठी पुढे रस्त्यावर फिरायचं आहे का आपल्याला. अरे BW कुणाला समजला, इकडे शोधूया तिकडे शोधूया, नाही आहे. सरांनी ज्यावेळेस एखादा प्रॉब्लेम दिलेला असतो त्याला तुमच्याकडून रिस्पॉन्स येत असतो बघा, आणि सरांनी पण सांगितलं असतं की हा नाही बरोबर आहे तुझा प्रॉब्लेम. जे बाकीच्या मुलांचं ऑब्झर्वेशन कसं असतंय, या मुलीला किंवा मुलाला BW चांगलं येत आहे, याचा अर्थ काय झाला की शोधण्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा टाइम द्यावा लागत नाही आहे. फक्त तुमचं ॲटिट्यूड तसं पाहिजे की मला हा विषय, हा प्रॉब्लेम समजून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, एक करता येते का बघा, सब्जेक्ट वाईज कॅन यू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप्स. आणि मला तर अभ्यास करायचा आहे, माझा तर रिझल्ट 100% जास्तच आणायचा आहे मला, पण त्याबरोबर माझ्या मित्राचा सुद्धा रिझल्ट मला चांगला आणायचा आहे. कॉलेजकडून
खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत आमच्या क्लासकडून, कारण आमची डिव्हिजन आहे ए. असं आहे तुम्ही म्हणायचं, लक्षात घ्या, मी नाही आहे. काय म्हणायचं तुम्ही? कॉलेजकडून आमच्या अपेक्षा खूप आहेत, HODच्या अपेक्षा आहेत, तसेच इंडिव्हिज्युअल फॅकल्टीच्या पण अपेक्षा आहेत. मी मगाशी म्हटलं की तुम्ही मोटिवेट करू शकता संपूर्ण सिस्टीमला. इमॅजिन करा ना, विद्यापीठातल्या समजा 10च्या पहिल्या 10च्या 10 रँक ह्या ऑर्किडमधल्या आल्या, कुठल्या पद्धतीचं सेलिब्रेशन होईल ते? तुमच्या घरात जेवढं सेलिब्रेशन होणार नाही ना, त्याच्यापेक्षा जास्त सेलिब्रेशन आमच्याकडून होईल. ट्राय टू गेट दिस मॅन. मग हे जर करायचं असेल आपल्याला, तर आपण हिथं युनिटी दाखवू शकतो का? तर उत्तर आहे येस. तर काय करायचं त्यासाठी? फक्त ग्रुप करायचे आणि ग्रुपमध्ये इंटरॅक्शन करायचं आहे. आता आपल्याकडे कॉमन ऑफ कल्चर नाही आहे बघा, पण जनरली ऑफला युनिटी दाखवतो आपण. 2-4 जणांनी जर ऑफचा कन्सेप्ट आणला का नाही की लगेच बाकीचे गोळा होतात बघा. हो, घेऊया घेऊया घेऊया, झाला कॉमन ऑफ झाला. तसा कॉमन ऑन करूया ना, करता येईल नाही आपल्याला? लेट अस फॉर्म द ग्रुप, लेट अस हॅव द इंटरॅक्शन अमंग द ग्रुप सो दॅट देर इज नॉट अ सिंगल डाऊट ऑफ एनी सब्जेक्ट. लेट अस डिसाइड दिस वे. आणि हे जर डिसाइड केलं का नाही, डेफिनेटली वी कॅन डू. बट आवर परफॉर्मन्स विल बी देअर, दॅट विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मन्स, हायेस्ट क्वालिटी परफॉर्मन्स. पुढे जाऊन सांगणार आहे मी तुम्हाला, पोटेन्शियलचा अजिबात प्रॉब्लेम नाही. ॲब्सोल्युटली देर इज नो पोटेन्शियल, नो प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम जो आपल्याकडे आहे ना, वी आर नॉट रिअलायझिंग दॅट पोटेन्शियल. प्रॉब्लेम कुठे आहे? नॉट रिअलायझिंग. एकदा जर मला मी ओळखलं, माझ्यातली क्षमता जर मी ओळखली आणि ती जर मी वापरली, तर 100% माझंही चांगलं होणार आहे, कॉलेजचंही चांगलं होणार आहे. अँड द एंड रिझल्ट आय कॅन पुट सम कॉन्ट्रीब्युशन. अल्टिमेट गोल ते आहे बघा माझा, किंवा आपल्या सगळ्यांचा हवा आहे. आय विल पुट सम कॉन्ट्रीब्युशन इन द डेव्हलपमेंट ऑफ नेशन. हे म्हणायला पाहिजे आणि करायला पाहिजे. ओके, and means what are the things are there? We have to observe the things and we have to think of the nation all the time. Definitely we can get through. आता मी म्हटलं की पोटेन्शियलचा प्रॉब्लेम नाही आहे. आता इथं सांगून टाकतो मी तुम्हाला, पोटेन्शियल जे आहे ना, जवळपास सर्व जणांकडे पोटेन्शियल सेमच असतं. एक सायंटिफिक कन्क्लुजन असं आहे बघा, 97% पीपल are having the same potential. This is a scientific survey. 97%. Only 3% people are of different kind. रस्त्यात वेडे किती बघितले तुम्ही आत्तापर्यंत म्हणतो? एक मेंटली हँडिकॅप पीपल किती बघितले? 1000, 2000, 5000 बघितले का? किती बघितले असते? 1, 2, 3, 4 सिंगल डिजिट. आर यू ॲग्री विथ दिस वन? सोलापूर शहरात जास्त वेळे मेंटली हँडिकॅप पीपल नाही आहेत असं कन्क्लुजन झालं ना. त्याचं पर्सेंटेज किती येईल? फ्रॅक्शन, मॅक्सिमम से 1%. पण असे बघितलेत का लोक की तुम्ही एक पुस्तक बघितलं आणि असे जस्ट टर्न आउट केले पेजेस की त्याचं पार्ट होतंय, धडाधड पार्ट होतंय, रिकॉल रिकॉलिंग, असं पण नाही आहे. म्हणजे सुपर इंटेलेक्च्युअल ज्याला आपण म्हणतो, अशी पण लोक खूप नाहीत ना. ह्या दोघांची जर मी जी बेरीज केली तर ते किती येईल? 3%, ॲट द मोस्ट 3%. अँड बिंग अन इंजिनिअरिंग स्टुडंट, यू हॅव टू यूज द थेरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन. व्हॉट इज दॅट थेरी? 97 आय कॅन अप्रॉक्सिमेट टू 100. येस और नो? ऐकताय नाही? ऐकताय ना? म्हणजे बघा, पोटेन्शियलचा प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण पोटेन्शियल सारखंच आहे. I will give some supporting statement from Bhagavad Gita. But it says, तू तुझा मित्र आहेस, तू तुझा शत्रू देखील आहेस. तुझ्या यशाचे कारण तुझ्यातच आहे, तुझ्या अपयशाचे कारणही तुझ्यातच आहे. तू तुझ्या आंतरिक शक्तीला जाणून घे. रिअलाइज युअर स्ट्रेंथ ऑफ पोटेन्शियल. म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला? स्ट्रेंथ ऑफ पोटेन्शियल जे आहे ना माझ्यातलं, ते मला रिअलाइज करायचं आहे आणि रिअलाइज करून मला वापरायचं आहे. लक्षात आलं? सो व्हॉट एव्हर द पोटेन्शियल इश्यू इज देअर, दॅट इज नॉट ॲट ऑल एक्झिस्टिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू इज रिअलाइज. मला बोलता येतं,
माझं टेक्निकल सब्जेक्ट सोडून मला इतरही मुलांशी संवाद साधता येतो हे जर मला कळालं नसतं तर मी बोललो असतो तुमच्याबरोबर. म्हणजे मला बोलता येते हे समजा मला माहीतच झालं नसतं. आय हॅव नॉट रिअलाइज दॅट स्ट्रेंथ, दॅट कॅरेक्टरिस्टिक. डेफिनेटली आय वुड हॅव बीन नॉट डिस्कस विथ यू, इंटरॅक्ट विथ यू. मी आज जे बोलतोय ते कशामुळे बोलतोय की येस आय कॅन इंटरॅक्ट. प्रामाणिकपणे मला बोलायचं आहे, प्रामाणिकपणे मला इंटरॅक्शन करायचं आहे, थोडंसं कॉन्ट्रीब्युशन करायचं आहे कुठंतरी. बिकॉज यू द यंग इंजिनियर्स आर द पिलर्स ऑफ द नेशन. मग ते जे पिलर्स आहेत ना त्यांना थोडीशी ताकद देऊया की. काय करायचं आपल्याला? थोडीशी ताकद द्यायची. आणि ताकद कशी द्यायची? ऑन डेली बेसिस. That means once I realize my target, definitely I can do. मग हे सगळं असताना, पोटेन्शियल सगळं सेम असताना, सक्सेस सेम का नाही आहे? Another very demotivating conclusion is that 97% people are having the same potential. Contrary to this one, only 3% people are on successful side. Very demotivating result. यशस्वी जे म्हणतो आपण सक्सेसफुल पीपल किती आहेत? 3%. देन वी हॅव टू थिंक ऑफ वाय. पोटेन्शियल सारखं आहे सर म्हणताय तुम्ही एका बाजूला आणि सक्सेस रेट एवढा कमी का? इफ वी थिंक ऑफ द स्टुडंट्स ओनली, व्हॉट कन्क्लुजन आय गॉट इज लिसनिंग. Listening is the main cause. If I am not listening properly, how I can gain? If I can't gain, can't receive properly, how I can reproduce? So what is this listening is there? Listening is divided in 5 categories. One is ignoring. आपण काय करतो बऱ्याच वेळा? स्टेट वे इग्नोर. अरे मुझ्यावर सर बोलायला लागले ना, काय कायचं आहे त्यांच्याकडून, तेच तेच. हे असं जर तुम्ही म्हटलं तर ऐकसाल का मला तुम्ही? तुमच्या मनानं म्हटलंय की नाही निग्लेक्ट करूया, पण ॲक्च्युअली खरं तुम्ही मला निग्लेक्ट केलेलं असतं का? तुम्ही निग्लेक्ट झालेलं असतं. बिकॉज एंड रिझल्ट इज 0. Now second category is pretending. बऱ्याच वेळा सर शिकवत असतात आणि तुम्ही माना हलवत असता, समजू दे नाही तर न समजू दे. दॅट इज दी सेकंड कॅटेगरी ऑफ द लिसनिंग, दॅट इज कॉल्ड प्रिटेंडिंग. काय मिळालं याच्यातून? काहीच मिळणार नाही. थर्ड कॅटेगरी दॅट इज सिलेक्टिव्ह. एक 60 मिनिटाचं जर लेक्चर असेल का नाही तर 60 मिनिटातले पहिले 10 मिनिटं ऐकता तुम्ही, नंतर बाहेर गेलेलं असतात. आत्ता सुद्धा बाहेर गेलेले आहेत का कोण सांगा? अरे प्रामाणिकपणे सांगा बरं का, बाहेर गेलाय का नाही? आता नाही, इथून गेला नाही मला दिसतंय ते. फिजिकली ऑल आर हिअर, पण मेंटली गेलाय का नाही बाहेर? येस और नो? ॲब्सोल्युटली नॉट. सो प्लीज गिव्ह अ बिग हँड टू दॅट. मोठे कळावं. Because you have worked against the scientific conclusion. दुसरे conclusion सांगतो तुम्हाला. That conclusion is nobody can listen to anybody for a time more than 15 minutes. आणि आता जवळपास आपलं 1.5 तास झाले आणि तुम्ही बाहेर गेला नाही, याचा अर्थ एक तर तुम्ही खोटं बोलताय किंवा दुसरं यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यू आर वर्किंग अगेन्स्ट दॅट सायंटिफिक कन्क्लुजन. And I like the student, those are working against some rules. Such rules. Well, what we have to do is, if we decide, why that 15 minutes? Sir, तुम्ही 120 मिनिटच का लिहिले? Why not 180 minutes? असं तुमच्याकडे कुणी म्हटलं असतं ना, कारण मी इनिशियलच मोटिवेट झालो असतो. सो तुमची स्लाईड आहे ना ती 120 मिनिटच बोलणार का तुम्ही? जास्त का नाही आहे? बी डिव्हिजनमध्ये तुम्ही जवळपास 3.5 तास बोललायचं मी ऐकलंय. कुणाकडून मिळाला का फीडबॅक? नाही आहे. ॲब्सोल्युटली नॉट. दिस इज द प्रॉब्लेम. वी आर नॉट इंटरॅक्टिंग. व्हेरी सरप्रायझिंगली आय हॅव इंटरॅक्टेड फॉर 3.5 hours विथ बी डिव्हिजन स्टुडंट. व्हेरी सरप्रायझिंगली. म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला? जे ऐकायचं आहे ना त्या ऐकण्यावर फोकस करायचं आहे. 60 मिनिटाचं लेक्चर आहे, आपण पहिली 15 मिनिटं ऐकतोय, नंतर 10 मिनिटं कुठेतरी कॅन्टीनला घरी कुठेतरी जाऊन आलेलो असतो, परत पुढची 5-10 मिनिटं आहेत असं तुम्हाला वाटत असतं, पण ती 20 मिनिटं गेल्यामुळं तुम्ही ॲक्च्युली नसताच तिथं.
लक्षात आलं का बघा? दिस इज द रूट कॉज ऑफ द फेल्युअर. दिस इज द रूट कॉज वाय यू आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड मार्क्स. बिकॉज दिस लिसनिंग इज अंडर द टाइप सिलेक्टिव्ह लिसनिंग. टाइम स्लॉट जे आहे ना तुम्ही सिलेक्ट केले ना. अरे पहिले 10 मिनिटाचं ऐकायचं, परत सोडायचं, परत ऐकायचं. नॉट लाईक दिस वे. अगेन द एंड रिझल्ट इज very low, very average. But if you work with the next category, which is attentive, I will provide 100% attention. If you decide, yes you can. बाहेर जाणे हे खरं चूक नाहीये, कारण मन आहे आपलं, मनात एखादा विचार येणार. 9च्या लेक्चरला घरात चांगल्या वाईट गोष्टी ज्या घडलेल्या असतात का नाही, त्याचा एखादा वेळेस विचार येणार की मन आहे आपलं ते. किंवा 11-20-11चं लेक्चर 10 ते 11 संपायला पाहिजे, पण सरांनी समजा एक्सटेंड केलं 5-10 मिनिटं की ती डब्याकडे आपला विचार जाणार. सकाळी जर नाश्ता झाला नसेल ना जाणार की, त्याच्यात जाण्याबद्दल काहीच नाही मित्रांनो. पण येणं जे आहे ना ते येणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे जाण्याची फ्रिक्वेन्सी काय करायची आपल्याला, कमी करायची आणि लवकरात लवकर परत यायचं आहे. सो दॅट आय कॅन वर्क विथ अटेंटिव्ह कॅटेगरी. म्हणजे माझं लिसनिंग जे आहे, माझं ऐकणं जे आहे ना, तर खऱ्या अर्थानं मला ऐकायचं आहे. बट फ्रेंड्स, इवन विथ अटेंटिव्ह टाईप ऑफ लिसनिंग, वॉट एव्हर युअर सक्सेस रेट इज देअर, दॅट इज 80 to 90%. There is another listening category which is under spiritual type, and it is the empathic listening. The term is empathy. It's a very vital. It's not a sympathy. Sympathy nahi baga. हे काय? Empathy. And the meaning of the empathy is to see the things from others' point of view. अरे मी जर असाइनमेंट वेळेत दिली नाही तर सरांना काय वाटेल? मोठा विचार आहे. मी एखादा प्रॉब्लेम सरांनी सांगितल्यानंतर सुद्धा जर केला नाहीये तर सरांच्या त्या तळमळीविषयी काय, सर एवढं जीव तोडून शिकवलं त्यांच्याविषयी काय, हा विचार मनात आणून एखादं काम करणे, उसको क्या कहते हैं? एम्पॅथी. मी जर व्यवस्थित वागलो नाहीये किंवा वागली नाहीये तर माझ्या आई वडिलांना काय वाटेल, हा विचार करून तुमच्या बिहेवियर पॅटर्न मध्ये कंट्रोल करणे, दॅट इज एम्पॅथिक अंडरस्टँडिंग. So all the time, if we work for empathy, will it be a situation where problems are there? असं होईल का? माझी प्रत्येक ॲक्शन मी काय करतोय? I am doing that action by considering the next response. पुढच्याला काय वाटेल हा विचार करून मी माझी ॲक्शन कंट्रोल करतोय. Definitely there will be peace and peace only. Everybody will enjoy the things. So what you have to do is, whatever this listening is there, you have to focus on the listening. कारण एकदा जर तुम्ही 100% ऐकलं का नाही, इतरांचा विचार करून with full attention, very easily you can gain the things. खूप महत्त्वाचं आहे बघा. आणि एखादा कन्सेप्ट जर तुम्हाला 100% समजला, तो रिवाइज करायला लागणारा जो वेळ आहे ना तो खूप कमी असतो. माझी पहिली स्टेप काय झाली? अंडरस्टँडिंग. अंडरस्टँडिंग जर मला परफेक्ट करायचं असेल तर आय हॅव टू लिसन इफेक्टिव्हली, आयदर ऑफ द 4th and the 5th कॅटेगरी. आणि एकदा जर मला समजलं तर माझं काय होणार? रिव्हिजन फास्ट होणार. माझ्याकडे सेमिस्टरचा स्पॅन फिक्स आहे, 3.5-4 महिन्याची सेमिस्टर फिक्स आहे. मला ती 6 महिन्याची वाढवून कोणी देणार नाहीये. म्हणजे मिनिमम स्पॅनमध्ये, अलॉटेड स्पॅनमध्ये मला जर जास्त रिव्हिजन करायचे असतील तर काय करायला पाहिजे? मला अंडरस्टँडिंग करून घ्यावं लागेल. आणि अंडरस्टँडिंगसाठी मला ऐकावं लागेल. नुसत्या कानानं ऐकायचं नाही आहे मित्रांनो. द ॲक्ट विच इज परफॉर्म बाय 2 ears, दॅट इज हिअरिंग. An act that is performed not only by the ears but with entire body, particularly this man, that is listening. तर मला लिसन करायचं, मला ऐकायचं आहे. तर त्याच्यामुळे काय होईल? अंडरस्टँडिंग परफेक्ट होईल. अंडरस्टँडिंग परफेक्ट झालं की रिव्हिजन जास्त होतील. आणि इफ यू रिवाइज मोर टाइम्स यू विल रिकॉल व्हेरी इझिली. रिकॉलिंग काय होईल तुमचं?
इफेक्टिव्ह होईल. आता राहिला कुठला पॉईंट? प्रेझेंटेशन. म्हणजे आपली एक्झाम सिस्टीम आहे ना, खरं आपण काय शोध लावत असतो का? रिसर्च करत असतो का? काहीच नाही ना. सर तुम्हाला सांगतात, सरांनी सुद्धा रिसर्च केलेला नसतो, पुस्तकातलं वाचून कन्सेप्ट क्लिअर करून तुम्हाला सांगतात, तुम्ही ते समजून घ्यायचं आहे, त्याच्यावर रिव्हिजन करायचे, ते रिकॉल करायचे परीक्षेच्या वेळेस. वेअर यू हॅव टू फोकस इज प्रेझेंटेशन. राहते माझ्याकडे काय फक्त हाऊ टू प्रेझेंट दॅट पेपर. आणि प्रेझेंटेशन कसं करायला पाहिजे? आय शुड इन्फ्लुएन्स द नेक्स्ट पर्सन. कन्सेप्ट लक्षात येते का बघा? इफ आय वॉन्ट दिस प्रेझेंटेशन फ्रॉम माय साइड इफेक्टिव्ह, व्हॉट आय शुड नो? मला हे जे प्रेझेंटेशन, हे जे इंटरॅक्शन इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल? अगोदर आय शुड नो माय सेल्फ. मला स्वतःला ओळखावं लागेल. आय शुड नो माय सब्जेक्ट. अरे मला कशावर बोलायचं आहे? येस और नो? अँड मोर इम्पॉर्टंटली आय शुड नो द ऑडियन्स. ऑडियन्सचा मूडच नसेल ऐकायचा तर मी किती मला ओळखलं, माझा सब्जेक्ट किती मी स्ट्रॉंग केला, उपयोग आहे का? नाही आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे तुम्हाला? ज्यावेळेस तुम्ही वेन यू आर रायटिंग द पेपर, द थॉट दॅट यू हॅव टू जनरेट इज हाऊ टू इन्फ्लुएन्स द पर्सन विच इज फिजिकली नॉट प्रेझेंट. तुमचा पेपर विद्यापीठात जाऊन तपासला जाणार आहे. तो कोण तपासणार आहे तुम्हाला माहीत नाही आहे. त्याला तुम्हाला इन्फ्लुएन्स करायचं आहे. जस्ट वर्बल इन्फ्लुएन्स इज व्हेरी सिम्पल. मी इम्प्रेस करू शकतो, काही गोष्टींनी मी तुम्हाला इम्प्रेस करू शकतो. तुम्ही कुणाला तरी इम्प्रेस करू शकाल वर्बली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन. बट इनडायरेक्टली यू हॅव टू इन्फ्लुएन्स द पर्सन. म्हणजे आपल्याला पुढं काम करावं लागणार आहे प्रेझेंटेशन. when you write a particular question, you have to think how to present it in a better way, rather best way, so that examiner gets influenced. And friends, nobody is reading the entire paper. Very seriously I am placing this statement. Nobody is reading line to line. Rather it's impossible to read the entire paper. What we are doing is we are observing, we are going through it. लक्षात येते? 10 लाईन्स तुम्ही एका बाजूला लिहिताय आणि ते 10 लाईन्स एखाद्या फिगरच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही दाखवताय with the same meaning. Definitely that examiner gets influenced with your presentation if you use that diagram, that figure. So what you have to think is of presentation. So very important 4 steps: understand, yes, revise, recall and represent. Definitely you will get more than distinction. There is no issue. But the process begins with listening. Okay, that means where we have started from is listening. See, if listening is improper, हे ऐकणं जर खरं बरोबर झालं नाही तर काय होईल बघा. आय विल कोट हिअर अ सिच्युएशन. वन सोशल ऑर्गनायझेशन अरेंज्ड अ lecture for alcoholic people, the people who drinks. Okay, कंटाळा आलाय का? आणि कंटाळा आल्यानंतर प्लीज सांगायचं मला, सर आता बस झालं. The lecture was arranged for alcoholic people who drinks. Obviously, the faculty that is invited for that lecture is a well-known doctor. So what that doctor thought is, instead of having a verbal lecture, can I show some demonstration? Because people will understand effectively with demonstration. So he started his demo with a 2 glass. He takes the 2 glass. One glass is filled with distilled water, another glass with heavily concentrated alcohol. Right? Just imagine use the imagination skills. 2 glass आहेत. एका glass मध्ये distilled water, another heavily concentrated alcohol. Then he took the 2 earthworms.
He places one earthworm in the first glass. That earthworm swims nicely, no issue with that earthworm. Then he took the second earthworm and places in second beaker, which contains alcohol. Within a fraction of a second, there are hundreds of fragments of that earthworm. Earthworm is no more because there was a concentrated alcohol. Demonstration was over. Now at the end of the demonstration, the doctor expects what you learn through the demonstration. At the end of the session, I am expecting something from you. Like that, the doctor expects what you gain, what you learn from this demo. One person from the audience stands up and says, "Doctor, आतापर्यंत मी दारूजी घेतली का नाही? ते भीत पीत होतो." कसा पीत होतो? पितो होतो मी, कारण सगळी ऑडियन्स तसाच होता ना, पिणाऱ्यापैकीच होता. आतापर्यंत मी भीत पीत होतो विथ सम फिअर. पण ह्या डेमो जो तुमचा एवढा सुंदर दाखवलाय ना तुम्ही, आजपासून मी बिनधास्त पिणार. तर डॉक्टर सरप्राईज आहे असं का असं त्यांनी घेतलं होतं फीडबॅक? कारण म्हणून तुम्ही दाखवलं की ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे त्याच्यात ते अर्थवर्मचे असे तुकडे झाले, म्हणजे माझ्या पोटातले जेवढे जंतू असतील का नाही ते जंतू सगळे मरून जातील ना. सी फ्रेंड्स, so why for that doctor has shown the demo how dangerous is to take the alcohol. Okay, the doctor's expectation is this one, whatever the understanding of that audience is there, that is totally different. So that's why if you not listen the things of that category, empathic category, definitely there will be misunderstanding, there will be misinterpretation, and because that there will be no proper learning, because learning stands for a permanent change in the behavior pattern. ऐकतो कशासाठी आपण? why we listen? To learn. हे ऐकायचे कशासाठी? म्हणजे ऐकताय का? अगोदर प्रश्न मला ऐकताय का? कशासाठी ऐकायचंय? शिकायसाठी. व्हॉट इज दिस लर्निंग? सो लर्निंग स्टँड्स फॉर ए परमनंट चेंज इन द बिहेवियर. हे होतंय का? तुम्ही खरं बघायला पाहिजे. खरं सर तुम्ही बोलताय आता, नंतर विचार करायला पाहिजे. खरं मी शिकले का? मी शिकलो का याच्यातून? दिस क्वेश्चन यू हॅव टू रेज. कारण शिकणं म्हणजे काय? व्हॉट इज दिस लर्निंग? परमनंट चेंज. After this interaction, or whenever you interact with anybody, if you learn, you have to show. आणि कुणाला दाखवायचं? तुम्हाला दाखवायचं, बाकीच्यांना दाखवायचं नाहीये. You have to show yourself that I learn. एक सिच्युएशन आहे बघा, दोन मित्रांमधला संवाद बघा, इंटरेस्टिंग डायलॉग बिटवीन द टू फ्रेंड्स. One said, I have taught my parrot to whistle. काय म्हणतोय? I have taught my parrot to whistle. That next friend said, I have never heard him whistling. मी आतापर्यंत त्याला ऐकलंच नाही ते शिट्टी वाजवताना. The first friend said, my friend, I said I taught. I never said he learned. मी तुला कुठं म्हटलं मी त्याला शिकवले? मी फक्त काय म्हटलंय? I have taught. तो शिकला का नाही आहे हे मी कुठंच म्हटलेलं नाही ना. So don't be of that situation. When you are listening to somebody, you should learn. Because we are sitting here, we are gathered here for learning. And you will learn only when you listen. Next one. So these are few inputs for the self-assessment. Please, whether you want some break, whether you want a comma or you want full stop. You want comma? A small comma for 2-3 minutes, 5 minutes? Yes or no? Yes. So let us switch. Okay, so let us have a break for 5 minutes.